बापा भाई को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। श्री भगवान नायक वर्मा द्वारा रचित। माँ बोली खाली चिन्हिली सीना एई रूपटी को तोर, जानी तो पारिली नाही तिले हेले केते जे महिमा तार। माँ माँ बोली खाली चिन्हिली सीना एई रूपटी को तोर। माँ बोली खाली चिन्हिली सीना एई रूपटी को तोर, जानी तो पारिली नाही तिले हेले, जानी तो पारिली नाही तिले हेले केते जे महिमा तार, केते जे महिमा तार। माँ बोली खाली चिन्हिली सीना एई रूपटी को तोर। माँ बोली खाली चिन्हिली सीना एई रूपटी को तोर। तो मेला आखी को नीति आगे रखी, ध्यान र छलना कली बुझी आखी। तो मेला आखी को नीति आगे रखी, ध्यान र छलना कली बुझी आखी। देखी तो पारिली नाही से आखिरे, देखी तो पारिली नाही से आखिरे। झरे जे ज्योतिर धार, झरे जे ज्योतिर धार। माँ बोली खाली चिन्हिली सीना एई रूपटी को तोर। माँ बोली खाली चिन्हिली सीना एई रूपटी को तोर। तोह सपसरा आखी आगे मेली, निज दुख बसी बाहु नीली खाली। तोह सपसरा आखी आगे मेली, निज दुख बसी बाहु नीली खाली। चाखी तो पारिली नाही से हसरू, चाखी तो पारिली नाही से हसरू। झरे तो सुधार छोरा, झरे तो सुधार छोरा। माँ बोली खाली चिन्हिली सीना एई रूपटी को तोर। माँ बोली खाली चिन्हिली सीना एई रूपटी को तोर।
चरण तले फूल धूप थोई बाढ़िली प्रणति केते गीता गाई तो चरण तले फूल धूप थोई बाढ़िली प्रणति केते गीता गाई बुझी तो पारिली नाही केते गुण बुझी तो पारिली नाही केते गुण से फूलर से धूपर से फूलर से धूपर माँ बोली खाली चिन्हिली सीना ए रूपटी को तोर माँ बोली खाली चिन्हिली सीना ए रूपटी को तोर जानी तो पारिली नाही तिले हेले जानी तो पारिली नाही तिले हेले केते जे महिमा तार केते जे महिमा तार करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ सन्तान गण को मोर आंतरिक प्रणाम जनाऊँगी। आज योग दिवस समस्त को बहुत बहुत शुभकामना। तो योग दिवस कहले आम साधारणतः कौन बुझू आ कौन बुझा उचित से पार्थक्य आज आलोचना को आरंभ करवा तापर देखा आम वास्तव में आम योग करणीय कौन आम कौन सब कर आंतर्जातिक योग दिवस जेहेतु योग कहले साधारणतः बुझा जाए युक्त हवा गोटे उत्तम मन प्राण शरीर सह भगवान का सहित युक्त हवा एटा अति साधारण अर्थ रे माने नॉर्मली आमे बुझू किंतु आहुरी साधारण भाव जदि देखिबा आहुरी माने भारतर जनसाधारण बंधु बा पृथ्वीर जनसाधारण बंधु आजिकल समस्ते योग प्रति से माने अट्रैक्ट होचंती योग करिवार आवश्यकता बुझुचंती किंतु से जगह योग करिवार आवश्यकता होची कोनोसी एक रोगर समाधान माने आमे ए आसन एथिपाई करिवा कारण ए आसन कले ए रोगटा दूर हे जे ए भाबी कि से माने कोनोसी आसन करंती बा कोनोसी स्ट्रेचिंग करंती जहाँ भी करंती एथिपाई करंती तो मोस्टली अपा जो भली भाव में कहते आम योग करुचे कहीं ना यौवन लेट आसब जेते दिन आम बंचे गोटे फिट लाइफ बंचवा तो आपको लेकिन आम कौन कर योग करुचे किंतु योगर अर्थ जे केते महान आउ केते बियॉन्ड आउ केते विराट से कथा को साधारणतः समस्ते अनुभव करना से सचेतनता मध्य आ भितर रहिबा जरूरी जेमिति योग एते परिमाण रे पॉपुलर हेची
जे ताकू नहीं कि बिजनेस भी बहुत भलो होची बोली योगा मैट एबे देखंतु मैट ना भी माने मैट योगा मैट माने सेटा बिजनेस होची सेमिति लेनोवो रो गोटे लैपटॉप आसे माने तारो गोटे लैपटॉप मॉडल तार ना होची लेनोवो योगा मॉडल तो योगा मॉडल कहीं की ना से लैपटॉप को कौन करा जे पूरा पूरी फ्लिप करा जे पारियो तो योगा ना को व्यवहार करिकी मध्य बहुत बिजनेस आउ तापरे निजर माने संस्था चलेवा आउ योगा क्लासेस ए सब ना रे फिटनेस ना रे माने बहुत संस्था से माने बहुत अर्थ उपार्जन पे ताको यूज करिबा ए सब जिंस वर्तमान अधिक परिमाण रे होची आर कारण कोन ना योगा रो माने जोग माने सेटा योगा भी नुह वास्तव रे कहवा गले जोग तो जोगर जहाँ प्रकृत अर्थ से प्रकृत अर्थ को न बुझिकी ताकू आमे जेतबेले गुरुत्व दउचे केवल किछि आमे लिमिटेड नॉलेज भितर जहाँ कहा जाए अल्प विद्या भयंकरी से प्रकार जिनस होची तो सेतबेले ए प्रकार सब समस्या गुड़िक हबार संभावना रहुची तेणु जहाँ वास्तव आवश्यक ताहा होची जोग कौन शरीर जोग कौन शरीर जोगर आवश्यकता कौन आ तार सचेतनता कौन ताकि आम करवा से प्रति सचेतन हो बहुत जन भी आपण मैंने निज अनुभूति हुए तो केवल अनुभव करेंगे जदि कौन जर्नाल पत्रिका जोग विषय बाहरी ताहले से आसन किभली करा जीव तार प्रणाली देखिया पूर्व लोक देखते से कले लाभ कौन ए आसन रे ए लाभ हम से अनुसार से माने कौन करते स्थिर करते ए आसन टा करेंगे ए कले वेट लॉस हम ए कले वेट गेन हम एटा कले अंडा बथा छाड़ी जीव एटा कले कौन रीजन बढ़िबो जहाँ भी ए प्रोब्लेम टा को आमे कौन करू अधिक गुरुत्व देलु तो प्रोब्लेम टा को गुरुत्व देके जोगटा करू तो से आसन करने समय आमर कंसंट्रेशन कौन रहा आम कंसंट्रेशन रहा से प्रोब्लेम तो माँ कहते आम प्रोब्लेम अधिक गुरुत्व देवा उचित नुह किंतु आम जब यही मनोभाव योग करवा आम भितर से प्रोब्लेम ही अधिक परिमाण में हाइलाइट होगी रोचे तेणु आमको जिते आम योग करुचे से आम वास्तव में को मनोभाव करने कथा तो सर्वांगासन करुचे सर्वांगासन करने समय ये जगार मोर स्ट्रेस रोचे तामाने मोर ए जगार नमनीयतार अभाव अच्छी तो ये जगार मो दिव्य शक्ति को आह्वान करी जमी से जगह को नमनीय तो यही मनोभाव आमर रही ताहले ऑटोमेटिक तो रोग ठीक हम ही हम ता सहित आम भीतर से नमनीयता आसीबो से दिव्य सौंदर्य आसीबो से दिव्य भाव आसीबो जद्वारा आम से माने प्रकृत आसनटा आमर माने आसनटा सेतबेले शरीर जोग हो पारे से पर्यंत आम एक्सरसाइज करछे स्ट्रेचिंग करछे आसन करछे प्राणायाम करछे किंतु से जहाँ भी करछे सेटा जोग हो ना सेटा आसन प्राणायाम ए जगह एटा रही तो यहाँ हूँ फर्स्ट डिफरेंट जहाँ आज आलोचन इंट्रोडक्शन जे आमको योग कर आसन प्राणायाम जदि आम ठीक मनोभाव कर योग ताहले मनोभाव किभली हवा दरकार आमर उचित मनोभाव किभली कौन हवा दरकार से समय से संपर्क रे आमर भाविबार बहुत किछि आवश्यकता नहीं कारण मास्टर नामक से रास्ता दिखाई देछन्ति तो प्रथम कथा हला फिजिकल एजुकेशन इज नॉट मेंट टू ब्रिंग इनटू द बॉडी कॉन्शियसनेस एंड कंट्रोल डिसिप्लिन एंड mastery all things necessary for a higher and better life पुणी अवथरे कहूची physical education is meant to bring into the body तो आमर जो शारीरिक शिक्षा सेटा कौन हबो ना शरीर भितर को ओल्हाई आनिबो कौन ना कंट्रोल प्रथम होची कॉन्शियसनेस चेतना को तापरे गोटे कंट्रोल गोटे नियंत्रण डिसिप्लिन
ମାଷ୍ଟରୀ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଗୋଟେ ହାୟର ଆଣ୍ଡ ବେଟର ଲାଇଫ, ମାନେ ମା ଏଠି କେବଳ ଗୋଟେ ବେଟର ଲାଇଫ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବେଟର ଲାଇଫ ପାଇଁ। ମୁଁ ଦିନରେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁଛି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଦିନକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବି, ମୁଁ ମୋର ମତେ ସବୁ କପଡା ଫିଟ୍ ଆସିବ, ମୋର ଶରୀରରୁ ଗ୍ଲେଜ୍ ବାହାରିବ। ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକି କଥା ଭାବିକି ଯୋଗ କରୁ। ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ଅଧିକ ଏଜ୍ ହେଲେ ସେ ସହିତ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ବଥାଟା ହବନି, ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଲିପାରିବି, ମୁଁ ଭଲରେ ବସି ପାରିବି, ମୁଁ ଭଲରେ ଏ କାମ କରିପାରିବି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକି ଆମେ କଣ କରୁ, ଚିନ୍ତା କରୁ। ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଟର ଲାଇଫ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ତାଠୁ ଗୋଟେ ବେଟର ଲାଇଫ, ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢିବ, ମୋର ମାନେ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢିବ, ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାୟର ଆଣ୍ଡ ବେଟର ଲାଇଫ। ତ ହାୟର ଆଣ୍ଡ ବେଟର ଲାଇଫ କହିଲେ ଆମ ଶରୀରର ନମନୀୟତା ବଢିବ। ଶରୀରର ନମନୀୟତା ବଢିବା ସହିତ ଶରୀରର ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି ତାର ସଂଶୋଧନ ହବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କଣ ନା, ଆମ ଶରୀରର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ମନେକର ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମାର୍କ ବି ଠିକ ରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ କରିନଥାଉ। ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ମନେକର ଆପଣ ଜମ୍ପ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଇଠିକୁ ହିପ ରେ ଆପଣ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଡ ଆପଣଙ୍କର ଏକା ସମୟରେ ଯାଇକି ହିପ ରେ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରାୟତଃ 99% ଲୋକଙ୍କର ଦିଟା ଯାକ ଗୋଡ ଏକା ସମୟରେ ହିପ ରେ ଲାଗିବ। ମାନେ ଆମେ ଉଠେଇଲେ ତ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଡକୁ ଏକା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଡ ଏକା ସମୟରେ ଯାଇକି ହିପ ରେ ଲାଗିଯାଏ। ତ କଣ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ହେଲା, ଆମର ତ ବ୍ରେନ ରୁ ସିଗ୍ନାଲ ତ ଯାଇଥିଲା ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ସମୟରେ, ଦିଟା ଯାକ ଗୋଡରେ ତ ଆମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଦିଟା ଯାକ ଗୋଡରେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହେଲାନି କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ହେଲାନି କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି। ତ କଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି ନା, ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଠିଆ ବା ପୋଶ୍ଚରରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥାଏ। ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ 99% ଲୋକ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଭଳି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରୁ, ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଠିଆ ହଉ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ କଣ କରୁ, ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଆମର ସମଗ୍ର ବଡି ୱେଟ କୁ ଆମେ ଦେଇଦଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଖାଲି ହାଲକା କରିକି ରଖିଥାଉ। ଦି ଗୋଡରେ ବଡିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସର କୁ ଭୂମି ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଥିବ ବା କଣ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ସେଟା କେବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ନ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡି ପ୍ରେସର ଦଉ, ଆର ଗୋଡଟାକୁ ଲୁଜ ରଖିଥାଉ। ତ ଏମିତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଗୁଡାକୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କିଛି ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ। ଆମର ମାନେ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ହବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବା ଶରୀର, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏତେ ସହଜ କଥା ହେଇନି। ଏ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବାଲାନ୍ସ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀରର ଶୃଙ୍ଖଳା। ତାମାନେ ଆମେ ଶରୀରର ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦେଇ, ତ ଏଭଳି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମାନେ ଶରୀରର ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ର ବହୁତ
असुविधा इवन शरीर जो श्रृंखलाहीनतार आउ गोटे एग्जांपल होचे कैंसर प्रकृतर कैंसर हुए कहीं कैंसर होची गोटे प्रकार शरीर सेल मिसअंडरस्टैंडिंग गोटे सेल किसी प्रकार एबनॉर्मल हैला ताहले सेठू माने सबू सेल गुड़िक धीरे धीरे भावती से माने एबनॉर्मल हवा होची सेनक धर्म बा कौन से गोटे जगह ट्यूमर हैला से ट्यूमर रे गोटे मन कर आपण धरि नियंतु शरीर गोटे सेल तार अड़िया को गोटे जगह थैला तो समस्त भावती एठी हमको अड़िया थैयार अछि तो सेमिति रे हमर ट्यूमर है मु बहुत माने ताको साइंटिफिकल लैंग्वेज रे न कहि के बहुत साधारण भाव रे जिनसा को कहूची तो एभली भाव रे जो जिनस गुड़ा अछि माने हम शरीर जति कॉन्शियस होता हमर अधिकांश रोग हमर होता नहीं किंतु आमे शरीर को कॉन्शियस करि पारनाहंती काहे कि करि पारनाहंती ना आमे जदि बा शारीरिक चर्चा उपर ध्यान दौरान आम ध्यान दौरान किभली भाव आम बर्तमान समय गोटे सुंदर फिटनेस ये सब तो आपड़ देखिए आउ गोटे फिटनेस रो आउ गोटे जिनस हूँ जिमिंग लोक जिम जाते जिम जाकि बॉडी करवा वेट ट्रेनिंग करवा माने आमर जो एक्सरसाइज गुड़िक रही मोस्टली गोटे फिट लाइफ किसी भाग में आम विभक्त करूँ फॉर एग्जांपल आमर कार्डियो रहा किसी वेट ट्रेनिंग रहा आउ किसी परिमाण आमर स्ट्रेचिंग रहा तो एतिकी भाग में आम आमर एक्सरसाइज को विभक्त करूँ आउ जदि आम आसवा आउ तार आउ किसी प्रणाली जमीक आसला आमर आसन माने व्यायाम प्रथम व्यायाम रे कौन कराए ना शरीर जो माने व्यायाम द्वारा आमर सबू जॉइंट गुड़ा प्रथम ताकू स्मूथ करा गोटे जगह अड़िया अच्छी पानी पकड़े अड़िया गुड़ाक फ्लश आउट है तो ठीक से भाव में व्यायाम द्वारा कौन कराए जहाँ जॉइंट विभिन्न स्थान सब अड़िया अच्छी फ्लश आउट करा व्यायाम सब तेणु जो आमर माने जो सूक्ष्म व्यायाम सब रहा माने आमर हाथ गंठी को बुलेबा हो गोड़ को बुलेबा जहाँ भी सब आप सब जानते सरकार गोटे सुंदर कार्य सब तो युवा हूँ सूक्ष्म व्यायाम आसन आसन रे कौन कराए ना प्रत्येक पार्ट माने गोटे आसन किसी पार्ट उपर केन्द्रित होता है माने से पार्ट नमनीयता काम करवा से सरिया नेक्स्ट आसला प्राणायाम तो ध्यान तो प्राणायाम आम कौन करूँ ना आम निश्वास को कंट्रोल करूँ निश्वास को कंट्रोल करने कहीं जरूरी कारण आप देखिए जदि आपण कौन ड्रामा कर अभिनय करदी आपण को गोटे कांद एक्टिंग कर जदि आपण को कौन स्ट्रेस अच्छा एक्टिंग देखार अच्छे ताले आपण कौन करेंगे ना आपण विश्वास को खरतर माने आपणकर निश्वास को जदि आप जिते स्पीड करेंगे ताहले आपण एक्टिंग इमोशन डिस्टर्ब देखे पारे माने दुखित कांदिबा ये सब देखे पारे तो आम रियल लाइफ में क्या हुए आमर निश्वास को आम जिते कंट्रोल ले नो आमर लाइफ टाक आम से कंट्रोल ले रखिपर जदि आम निश्वास बहुत स्पीड जाऊँगी समानुपातिक भाव में आमर लाइफ से डिस्टर्ब माने आमर इमोशन से डिस्टर्ब आमर मन भितर जबतीय भावनार मेल डिस्टर्ब तेणु आमको आमर निश्वास को कंट्रोल करने तो आसला प्राणायाम पार्ट तो आइदर आमर जदि आम करे माने फिटनेस जो एक्सरसाइज पार्ट ताहले ए तीनटा जिनस कराए किंबा जदि आम करुचे ए तीनटा जिनस कराए माने एटा गोटे सेट माने
ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଭାବରେ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏତିକି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ କରା ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ମାନେ ଫିଟନେସ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ଗଲା ସକାଳେ ସେଇ ଯୋଗ ମାନେ ଯୋଗ କଲା ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏସବୁ ମାନେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାୟାମ କଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଲାଇଫକୁ ମାନେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ତାର ଶରୀରକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରେ। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦେଇପାରିବ। ତ କାର୍ଡିଓ କଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନା କାର୍ଡିଓ ଆବଶ୍ୟକ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଡିଓରେ ବହୁତ କମ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କାର୍ଡିଓ ଆମର କାପାସିଟିକୁ ବଢାଏ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡିକ। ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଓଜନ ଉଠେଇକି ସେଥିରେ ଫିଟନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁ ସେଇଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମସଲ ଗୁଡାକ ଟୋନିଂ ହୁଏ। ମସଲ ଟୋନିଂ ହବା ମସଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ସେଇଟା ଆମକୁ କଣ କରେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଲାଗେ। ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ବୁଝିକି କଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଲାଭ ତ ଦିଏନି ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରଟାକୁ କଣ ମୁଁ ତାକୁ କହେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପ୍ସ ଆସୁଛି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ରିଗୋରିୟସ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଥରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ତାର ନିଜର ପଛଆଡେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଲଗେଇଦେଲେ ତାର ହାତକୁ ପଛକୁ ଦେଇକି ନିଜର ପିଠିରୁ କାଗଜ ସେ ବାହାର କରିପାରୁଛି। ମାନେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ମସ୍କୁଲାର ବଡିକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ଜିନିଷ କରିଦେଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମର ଶରୀର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀର ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ତାକୁ ମାନେ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦବା ଆମକୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନଉଛି କି ସେଇଟା ହଉଛି ଜରୁରୀ କଥା। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯାହା ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନର ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କନସିୟସନେସ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚେତନା ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ପଣ୍ଡିଚେରୀର ମାନେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଆସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ସେ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ଜିମ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଠି ସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତା ମାନେ କଣ ମାନେ କେବଳ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯୋଗ କହିଲେ ଆମର କେବଳ ହେଲା ଆସନ ଗୁଡିକ କରିଦେଲେ ବା ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଜିମିଂ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଜିମିଂ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ଗୋଟେ ବଡି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ଥିବା ଯେ ଆମେ କେତିକି କରିବା କାହିଁକି କରିବା ଆଉ ଶରୀର ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କେତେ ଆଉ ସେଟା କଲେ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରର ନମନୀୟତା କିଭଳି ରହିବ। ନଚେତ ଆମେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଶରୀର ହେଇଥିବ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ଭଳିଆ ସିନା ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହଉଛି all education of the body should begin at birth and continue throughout life। ମାନେ ଆମର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଜନ୍ମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସେଇଟା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବା ଦରକାର। It is never too soon to begin or too late to continue। ମାନେ କେବେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା
एटा बहुत लेट हे गलानी सेमिति मध्य नाही तो जब जगह तब सवेरा भली जेबे कॉन्शियसनेस हेले जेबे हमें कॉन्शियस हेले सेबुठ हमें शारीरिक शिक्षा को गुरुत्व दबा किंतु ए कथा जेमिति ध्यान रहे जे ए जो जिनिसरा होउची जेते शीघ्र हबो सेटा भल केबे लेट नहीं ताको कंटिन्यू करिवार अर्थ नुह जे आमे जानसुनी लेट करिवा ହେଲା तापर आमे देखिबा मा कहउचंती it is good to exercise and to lead a simple and hygienic life, but for the body to be truly perfect it must open to the divine forces. It must be subject only to the divine influence. It must aspire constantly to realize the divine. एटा होची हमरो शरीरर जो योग हमें करूचे योग चर्चा जहाँ भी तार प्रकृत उद्देश्य एक कथा माँ कहिसंती वर्ड्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 16 माँ कर लेखा तो माँ कहते आम एक्सरसाइज करवा जाबतीय जहाँ एक्टिविटीज अच्छी सेटा तो भल आवश्यक मध्य कौन पे ना गोटे साधारण आ गोटे हाइजीनिक लाइफ को मेंटेन करिया पाए किंतु शरीर पे वास्तव रे सेटा पूर्णतर हब जदि शरीर कौन करे ना डिवाइन फोर्स प्रति खोला रहे दिव्य शक्ति प्रति खोला रहे आउ से केवल दिव्यंकर प्रभाव रे रहे आउ दिव्य को अनुभव करने को सब समय रे चेष्टित है तो एक्सरसाइज करबा सहित गोटे जिनिस प्रति हम सचेतन रहा पड़िबो एटा मु पढ़ी थिली हमर ब्लेसिंग्स ऑफ ग्रेस बहिरे मोना तांकर जेथे मां कहउछंती गोटे बॉक्स अछि से बॉक्स होची मांकर रक्षाकारिणी बॉक्स से बॉक्स टा केमती ना आइस रे तयारी हला भलिया मांकर श्वेत आलोक रे सेटा तयारी तो सेटा जहा चारिपट अछि से कौन हुए ना समस्त प्रकार विपदरू से कौन करे रक्षा करे किंतु तापाई कौन दरकार मां को ऊपर अटल भरोसा मां को ऊपर अटल विश्वास दरकार ताहले से जिनसा कार्य करे तो जदि केवल मां करे इन्फ्लुएंस प्रति आमे खुला रहिए जदि केवल मां करे माने कथा में चाहिए ताहले ए जिनिसरा माने हमर एक्सरसाइज करबा हाइजीन रहिबा तो भलो किंतु ता सहित ए जिनिसरा वास्तव रे हमको योग माने शरीर रो योगटा वास्तव रे या द्वारा हबो तो मां कहउचंती physical education is meant to bring into body the consciousness and control discipline mastery all the necessary for a higher and better life जो कथा हम आलोचना कले तापर मां कहउचंती keep all that in mind practice sincerely you will become a good athlete this is the first step on the way to be a true man गोटे वास्तव मनीष हवा पाए आमको कौन करिया दरकार ना शरीर चर्चा को आमको कंटिन्यूअसली आमको आंतरिकतार सहित आमको सिंसियरली प्रैक्टिस करिया पड़ी आउ तद्वारा आमे प्रथमे गोटे भल एथलीट हे परिबा आउ तापरे एटा हमको गोटे ट्रू मेन हवा पाए गोटे वास्तव मनीष हवा पाए एटा हमको सहायता करी तापरे मां कहउचंती to all those who want to make their body fit for a divine life I say do not miss this excellent opportunity of the athletic competition and never forget that whatever we do we must aspire for perfection जदि आमे
जदि जो माने तांकर शरीर को सुंदर सुगठित भाव तैयारी करिया को चाहूछंती गुरुत्वपूर्ण कथा होची गोटे डिवाइन लाइफ पाई तो माँ कहउछंती माने मु निश्चय कहि रखे जे एटा गोटे एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द एथलेटिक कंपटीशन माने गोटे एथलेटिक कंपटीशन कथा माँ कहउछंती सेथिरे जोग दबा एटा निहाती भाव रे गोटे अपॉर्चुनिटी आउ आमे केबे भी भूली जिबा नाही जे वी माने आमे कौन एस्पायर करिबा ना परफेक्शन पई एस्पायर करिबा for it is this earning for perfection which will in spite of all difficulties lead us to our goal तो ये जो परफेक्शन जहाँ की विभिन्न विफलता सत्वे से कौन करिबा हमको आगो को नब तापरे माँ कहउछंती एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा फिजिकल एजुकेशन हैज 3 प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स प्रथम होची कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी जोटा मुझे क्या आगु आलोचना रे कहिथिली जे हमको हमर शरीर रो समस्त क्रिया कलाप उपरे कंट्रोल आ श्रृंखला आनिबा एडा होची शारीरिक शिक्षार मुख्य उद्देश्य तबे द्वितीय होची एन इंटीग्रल मेथोडिकल हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी माने आम शरीर समस्त जो अंग गुड़िक रही तार संपूर्ण आउ ता सहित संगतिपूर्ण गोटे डेवलपमेंट माने गोटे तार विकास एटा जरूरी तापर तृतीय होची करेक्शन ऑफ एनी डिफेक्ट्स एंड डिफॉर्मेशन हमर जहाँ भी डिफॉर्मेशन अछि असुविधा अछि तार करेक्शन माने करे हम आखि को ठीक रे देखा हमर आखि केमिति भलरे देखि परिबो हमर कान केमिति भलरे सुनि परिबो माने करे मोर कान को ठीक सुभा जाउ ताले मो कान केमिति आगो को ठीक से सुनि परिबो मो आखि केमिति देखि परिबो मोर हाथटा ठीक रे चालुनी मोर ए जगह रे प्रॉब्लम अछि तो प्रत्येक प्रॉब्लम मो भीतर थायराइड इश्यू अछि जहाँ रे से इश्यू किभଳି भाବରେ ଆମେ ମାନେ ଠିକ କରି ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ଥାଉ ତାକୁ ଠିକ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି does exercise help to overcome inertia or physical tamas तो माने आर अर्थता में स्पष्ट बुझी पारुचे जे एक्सरसाइज द्वारा जहाँ जो फिजिकल इनर्शिया अछि बा जो तमस अछि आम शरीर रे तामसिकता अछि बा जो जड़त्व अछि ताको कोन दूर करा जाय परिबो कि तो तार उत्तर रे प्रभु कहउछंती इट इज क्वाइट ट्रू दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी टू कीप अप द तामसिकता को दूर करिया पे एना निहाती भाबरे जरूरी आई एम ग्लैड यू हैव बिगन इट एंड आई ट्रस्ट यू विल कीप इट अप तो प्रभु कहउछंती मु खुशी जे तुमे ऑलरेडी एटा आरंभ करि सारिछ आ मु बहुत खुशी जे तुमे आगु को एहा चढ़ाई रखिबो तापरे पुनी कहउछन माने प्रश्न आसुची what should I do when I descend into physical tamas or when there is an attack of inertia तो मु कोन करबा उचित जेते बेले मु फिजिकल तामस अंडर को जीवी तो फिजिकल तामस को मु टिके ताको क्लियर करि दे एक्चुअली हमको शरीर रो इनर्शिया थाए तो इनर्शिया माने कोन आमे जदि साइंटिफिक लैंग्वेज रे बुझिबा ताहले आमे जहा करूचे सेटा ही करबा को इच्छा होउथिबा एडा होची इनर्शिया मने करो आमे सोई रहिबा को इच्छा बा मने करो मु बसी रहया को इच्छा बा मने करो मु एबे खाइली मते तापरे निद आसीबा एडा मते इनर्शिया तो आमे जहा करूचे जे कोन जिंस जहा जो स्थिति रे अछि सेटारे कंटिन्यू करबा को इच्छा करबा बेसिकली आको इनर्शिया कहा जे
ଯେମିତି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ରେ ଜାଣିଛେ ଗତିର ଜଡତ୍ୱ ସ୍ଥିରତ୍ୱର ଜଡତ୍ୱ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଯଦି ବସ୍ ଟା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଜାଗା ଆସିଲା କଣ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ବସ୍ ଟା ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆମ ବଡିଟା ସିଆଡେ ଘୁଞ୍ଚି ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ତ ସିଟ୍ ରେ ବସିଥିଲେ ଆମ ବଡିଟା କାହିଁ ଘୁଞ୍ଚି ହେଇଗଲା, କାରଣ ଆମର ଇନର୍ସିଆ ହେତୁ ଆମର କିଛି ପାର୍ଟ ସେଇଠି ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ କଣ ନା ତାର ଗତି ସହିତ ମୁଭ୍ କଲା। ତ ଇନର୍ସିଆ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜିନିଷ ମାନେ ଶରୀର ସେମିତି ଶରୀରର ଜଡତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଆମର ଶରୀର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଶରୀର ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ସେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ହିଁ ରହିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଶରୀରର ଇନର୍ସିଆ ବୋଲି କହିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଇନର୍ସିଆ ଥାଏ ସିଏ କଣ କରେ ଶରୀରକୁ ମାନେ ସବୁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ତାକୁ କଣ କରେ ନା ଘେରେଇକି ତାକୁ ବୁଲେଇକି ସେମିତି ତାକୁ ରଖୁଥିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଟ୍ୟୁମର କାହିଁକି ହୁଏ, ତା ଟ୍ୟୁମର ହଉଛି ଇନର୍ସିଆ, ମାନେ ଶରୀର ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଚାଲିଛି ତ ସେ ସେଇଥିରେ ସେୟା କରିଚାଲେ। ତ ସେମିତି ଆମକୁ ନିଦ ଆସିବା, ଆଳସ୍ୟ ଲାଗିବା, କୌଣସି କାମ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନ ହବା, ଫୁର୍ତ୍ତି ନ ଆସିବା, ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଇନର୍ସିଆ ଯୋଗୁ ହୁଏ। ତ ଫିଜିକାଲ ଇନର୍ସିଆ ସେମିତି ଏଇଟା ତ ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରର କଥା, ସେମିତି ଆଗକୁ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନର୍ସିଆ ଯୋଗୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅସୁବିଧା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶରୀର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଶରୀର ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ତା ଶରୀରକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନମନୀୟ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ନମନୀୟ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ତାମସ ଶରୀରର ଅନନେସେସରି ଯୋଉ ଆମର ଇନର୍ସିଆ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ତାମସକୁ କଣ କରେ ନା ଦୂର କରେ। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲଣି ଆଉ ତୁମେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଇନର୍ସିଆ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଫିଜିକାଲି କିଛି ଇନର୍ସିଆ বা ଯୋଉ ଶରୀରର ଜଡତ୍ୱର କିଛି ଆଟାକ୍, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ତାକୁ କେବଳ ରୂପାନ୍ତର ହିଁ କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ବଟ୍ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ ଦ ବଡି କ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ, ମାନେ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଦ୍ଵାରା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ କରିବା ଏ ଯୋଉ ତାମସକୁ କଣ କରିବା ବଡି ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କେତେ ପରିମାଣରେ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆମର ଶାରୀରିକ ଯୋଗ, ଶରୀର କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କିଭଳି ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି କରିବା ଦରକାର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଅଟୋମେଟିକ ଯେମିତି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଅଫର ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ୟୋଗା କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେଟା ହଉଛି ସୁଷମ ଆହାର, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବାନି, ଆଉ ଆମର ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଶରୀରର ଯୋଗର 70% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ଶରୀରର ଯୋଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର, ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ ସବୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତାକୁ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଆମର ସଚେତନତା ମୁଁ କହିବି ବହୁତ 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 କମ୍।
ମାନେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ହେଲ୍ଦି ଫୁଡର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି। ତ ଯଦି ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ତାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଆଶ୍ରମ ଡାଇନିଂ ରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ବେଶୀ କିଛି ନ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁକି ଆପଣ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆଶ୍ରମ ଡାଇନିଂ ରେ ଯାହା ତିଆରି ହଉଛି ସେତିକି ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସେତିକି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରାଇଟି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଚାବିଟା କଣ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତା ପଛରେ ଥିବା ସାଇନ୍ସ ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବୁ। ତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଫାଇବର ଆମର ସମାନ ପରିମାଣରେ, ମାନେ ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନୁହଁ, ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ଭାତ ଯେତିକି ଖାଲି, ତରକାରୀ ସେତିକି ଖାଲି, ଡାଲି ସେତିକି ଖାଲି ନୁହଁ, ଆକୁ ଆମେ ସମ ପରିମାଣର ବୋଲି କହିବାନି। ସମ ପରିମାଣର ମାନେ ହଉଛି ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଉପାଦାନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ଶ୍ୱେତସାରର ପରିମାଣ ପୁଷ୍ଟିସାରର ପରିମାଣଠୁ କମ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କମ କରୁଛେ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମ ଶରୀରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଜରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଫାଇବରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନା, ଭାତ ଆମେ ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆମେ ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାର 2 ଗୁଣ ଆମେ ତରକାରୀ ଖାଉଛେ, ମାନେ ତାର 2 ଗୁଣ ଆମର ପରିବା ତରକାରୀ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମର ଓଜନ ଯେତେ, ସେ ସମାନୁପାତିକ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରୋଟିନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ମନେକର ମୋର ଓଜନ ହଉଛି 70 କିଲୋ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦିନକୁ 70 ଗ୍ରାମ ମାନେ 70 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୋର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରୋଟିନ ଇନଟେକ୍ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ତା ମାନେ ନୁହଁ ମାନେ ଆମେ 70 ଗ୍ରାମ ମେଜର କରିକି ଡାଲି ଖାଇବା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେଇଟା ତାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଡାଉନ ହୁଏ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ ଯାଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କାଲକୁଲେଟ ହୁଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ବହୁତ ଆପ୍ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ତାକୁ ମେଜର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତିକି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ପେଟ ଆମକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦବ। ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଗଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପେଟ ଆମକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦବ ଆମେ ଯେତିକି ଭାତ ଖାଇବା ଆମେ ତାର 2 ଗୁଣ ଆମେ କଣ କରିବା, ପରିବା ଖାଇବା। ଆଉ ଯେତିକି ପରିବା ଖାଇବା ସେଇ କଟୋରୀରେ ଗୋଟେ କଟୋରୀ ଆମେ ଡାଲି ଖାଇବା। ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପେଟ ଆମକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦବ ଯେ ଆମେ ଭାତଟା କେତେ ନବା, ତରକାରୀ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଧିକ ବା କମ ହେଇଯିବ, ସଂସାରେ ଡାଲିଟା ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖି ଆମର ସେଇଟା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର କଥା। ଆଉ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ କେତେ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରସ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ସେତିକି ଲାଇଫ ଏନର୍ଜି ଦବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଟମାଟୋ ହେଲା, କ୍ୟାପସିକମ ହେଲା, ଲାଉ ହେଲା, ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ରସ ଅଛି, ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ଲାଇଫ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ, ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲେ, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଡେଡ ଫୁଡ, ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ପ୍ରାଣିକ ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ଦବନି। ତ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ
ପ୍ରାଣର ଏନର୍ଜି ମିଳୁନି। ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ଅଖାଦ୍ୟ ସେଗୁଡା। ଆଉ ଅତି ସର୍ଟଲି ଏ ଜିନିଷ କହିବି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁଛେ, ପ୍ୟାକେଜରେ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବର୍ଜନ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ଜନ ନ କରିପାରୁଛେ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାର ପଛରେ ଥିବା ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା, ତା ପଛରେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର କିଚେନରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବା 2ଟା ବଡ କମ୍ପାନୀର କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଉପାଦାନ ରହିଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ କେମିକାଲ ୟୁଜ ହଉଛି, ଆଣ୍ଟି କେକିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏ ସବୁ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ ଦେଖିକି ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଆମେ ଆଣିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ, ଏଗୁଡାକରେ ବହୁତ ଅଧିକ କେମିକାଲ ୟୁଜ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଅଧିକ ଏଇଗୁଡା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଦରକାର। ତ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଗ କହିଲେ ଶରୀରର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯୋଗ କହିଲେ କେବଳ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦବା ବା କିଛି ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟତାର ଯନ୍ତ୍ର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କ୍ରିୟାକଳାପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଶରୀରର, ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶରୀରର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ଛୁତିକୁ ଦୂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଶରୀରକୁ ସୁଖଳିତ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କିଭଳି ଅଧିକ ପାଇପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ କାଷ୍ଠା ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମର ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ ଜରୁରୀ, ନିହାତି ଜରୁରୀ, ବହୁତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ, ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଏଇ କଥାଟାର ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ ପଢିଥିଲି, ମାନେ ପ୍ରେମ ଆଲୋକର ସୁଧ ଚମ୍ପକଲାଲ ଏ ବହିରେ, ଯେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଶରୀରକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ନୁହଁ କି ଜିହ୍ବାର ଲାଳସା ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀରକୁ ସେ ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ନେଇଗଲେ, ସେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିକି ଏନର୍ଜି ନବା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଆମର ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ସେମିତିଆ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର, ମାନେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଖାଇବା ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଜଜ୍ କରିବା ନିଜକୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଉଛି, ନା ଏ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଆ ଖାଇବି, ତ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେନ କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ବ୍ରେନ କହୁଛି ନା ନା ଫଳ ନୁହଁ ତୁ ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ଅର୍ଡର କର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଳସାର ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଘରେ ବାଢୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଖଟା, ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ ଏସବୁ ନେଇଛି ନା ନେଇ ଦେଖୁଛି, ନା ମୁଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆଉ ଫାଇବର ନେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାର ବାଲାନ୍ସିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଏ କଥା ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଭାବଟା କଣ, ଆମେ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଶରୀରର ଯୋଗର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖୁଛି। ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି।